जय सीताराम। जय राधे श्याम। हर हर महादेव। आम तो समस्ते रामायण प्रवचन शुणती, सत्संग करती। विभिन्न साधु सन्थ माने विभिन्न प्रकार सब रामायण को लेकिन आलोचना करिसेंती। सत्संग करा हुए, प्रवचन करा हुए। तेरे बेले बेले मन रे गोटे भावना आसे आजे जे संकट मोचन जो वायुपुत्र हनुमान तांको जीवन काल रे से केबे तांको प्रभु बा आराध्य देवता भगवान रामचंद्र को किछि मागिछंती कि? भगवान रामचंद्र समस्त को किछि ना किछि वरदान देछंती। जेंति इतर प्राणी ठू आरंभ करी बृहत्तम प्राणी पर्यंत समस्ते भगवान आशीर्वाद भुक्त अटंती बा समस्ते भगवान आशीर्वाद पाती। अर्थात जगज्जननी माँ सीता आ जगतर स्वामी भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र को आशीर्वाद प्राय समस्त जीव उपर अच्छी। छोट जीव ठू आरंभ करी बड़ जीव पर्यंत मनुष्य पर्यंत देव दानव समस्त से आशीर्वाद प्रदान करिसेंती। कारण भगवान रामचंद्र को कृपा बा महिमा जानिबा बुझिबा एते केबे भी सहज साध्य हेई न थाए बा सहजता को बुझी पारंती नाही। किंतु जो माने हृदय सहकारे बा भक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान रामचंद्र को स्मरण करती तांको से मान सरोवर निजको हजई दियंती अर्थात तांको पाक निजको समर्पण भाव कर दियंती सेही लोक बा सेही प्राणी सेही भक्त ही भगवान को प्रकृत महिमार तात्पर्य को बुझी पारंती। तेबे एठी गोटे बहुत सुंदर कथाटे रही आज्ञा। जेते बेले रामायण युद्ध रामायण रे राम रावण को युद्ध सरीगला परे कौन है कि समस्ते जे जा घर को चली गले। किंतु घर को जीवा पूर्वर भगवान रामचंद्र चिंता कले जो सेवक माने तांको भाई आजीवन सेवा करिसेंती, जो वीर माने तांको भाई निजको उत्सर्गित करिसेंती बा प्राण को उत्सर्ग करिसेंती भगवान राम को पाखरे। तेणु भगवान रामचंद्र माँ जानकी चिंता कले तांको भाई आमे किछि देबा बाकी तांको भाई करबा जहा फल रे ए इतर जीव ठहर बृहत जीवन समस्त कल्याण साधन हो पारिबो। समस्त से भगवान रामचंद्र कौन कर समस्त जेहेतु सी जगतर नाथ अटंती से प्रत्येक परम दयालु अटंती। भगवान रामचंद्र परम दयालु करुणार सागर बा कृपार सागर अंतर्जामी। तेणु से समस्त मन को बुझी किछि ना किछि आशीर्वाद देइछंती, किछि ना किछि वर प्रदान भी करिछंती। जेतेबेले सी निज परम सेवक वायुपुत्र हनुमान को से पचारिछंती, हे वायुपुत्र हनुमान तुमे मो पाई कौन न करिछ? तुमे मोर भरत सम भाई सदृश अट। तुम बिना कृपारे मु केबे रामायण युद्ध रे विजय लाभ करि पारंती नाही। संकटमोचन हनुमान प्रभुंकर पाद तले पड़ी से कहले, हे प्रभु, हे जगतर स्वामी, मोर तो सर्वस्व आपण अटंती। आपण को बिना ए दुनिया रे ना मोर कहीं अच्छी ना मोर किछि सत्ता अच्छी। जदि आज मोर परिचयटी मिली ताले मु आपणकर सेवक आकार जगत मत जाने अर्थात रामदूत बा रामकर सेवक हनुमान कहले समस्ते बुझी पारंती। जदि एमती खाली आपण हनुमान बोली कहिबे कहीं हनुमान को जानती नहीं बा बुझी पारंती नहीं। तेणु मोर परिचयदाता हेले आपण। जेमती गोटे पुत्र बा गोटे कन्यार परिचय तार बापा माँ पाखरु मिली थाए, गोटे गुरुर मान गोटे शिष्यर परिचय तार गुरुंक पाखरु मिली थाए, ठीक सेमती मु जदि वायुपुत्र हनुमान अटे ताले मोर परिचय होछि आपण। आपण हेले मोर पिता माता। तेणु प्रथम तो से कौन कले ना हनुमान कहले, ठीक अच्छी जदि आपणकर किछि मते देबा को इच्छा होछि मु तो निश्चित मागिबी। जेतु प्रभु जेतडे सेवक को किछि देबा पय चाहुचंती सेवक कहले मु भी किछि नेबी। राम मने मने चिंता करुचंती भगवान रामचंद्र काले हनुमान मोर अयोध्या गड़टी मागि नेबेनी तो, काले आउ किछि मागि नेबेनी तो।
ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତା ଜାତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ନର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେବ ନର ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି ବା ନର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବା ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଚଳିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବା ଚଳିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ସେଇ ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ, ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ସବୁ ମାଗିଥିଲେ? ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଯେ ହନୁମାନ ତ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ରାମକୁ କ'ଣ ସବୁ ବର ମାଗିଥିଲେ ବା କ'ଣ ସବୁ କଥା ମାଗିଥିଲେ? ଏଇ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନା କ'ଣ କଲେ, ସେ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ହେ ଦୀନ ଦୟାଲ, ହେ କରୁଣା ସାଗର, ହେ କରୁଣାନିଧି, ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକ ତ ପୁନର୍ଜୀବନାଶ କରନ୍ତୁ, ଅଥବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ଭଲ କଥାଟେ କଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟେ ହନୁମାନ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନଟେ ମାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ନା କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ନା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏହା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ନା ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଥିଲା। ନା କ'ଣ, ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ନା ତେରା ତେରା ମେରା ବି ତେରା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣ ମୋର ମାଲିକ ବା ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଠୁ ବଢିକି ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି ଉପରକୁ, ବା ସ୍ୱାମୀକୁ କୌଣସି ମାଗିବାର ଅଧିକାର ବି ଦାସର ବା ଭକ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଜଗତରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଇକି ଥାଉ। ଆଉ ଏ ସେବକ, ଏ ଦାସ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଯାହା ହଉ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ନା କାହିଁକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ନା ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସୁଗ୍ରୀବକୁ କ'ଣ ଦେଲେ, ନା ସୁଗ୍ରୀବକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର, ତୁମ କିସ୍କିନ୍ଧା ନଗର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ତୁମେ ଆଜିଠୁ ରାଜା ହେଇଗଲ ହେଲା, ତୁମେ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝିବ, ତୁମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିବ, କିସ୍କିନ୍ଧା ହେଲା ତୁମର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି କ'ଣ, ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରେ, ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଆଣି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ଦୟାଳୁ, ପରମ କୃପାଳୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୟାର ନିଧି ବା ଦୟାର ସାଗର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ସିନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ନେବାର ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ, ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ। ନା କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ, ନା କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରିବି, ଲଙ୍କା ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ଲଙ୍କାରେ ତୁମେ ମହାରାଜା ହେଇକି ବସିବ। ଏବଂ ରାବଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର, ନାଇଁ ସରି, ରାମ ହେଲେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ନା ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା କ'ଣ, ନା ତେରା ତେରା ମେରା ମେରା। ରାମ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ନା ଯାହା ତୁମର ସେଇଟା ତୁମର ହେଇକି ଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ମୋର ସେଇଟା ମୋର ହେଇକି ଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ବିଭୀଷଣ, ତୁମଟା ତୁମର ହେଇକି ଥାଉ, ତୁମଟା ମୁଁ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋ ହେଇକି ଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ନୀତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନା ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବାକି ଶେଷରେ ଭାଗ କାହାର ପଡିଲା,
ହନୁମାନ କଥା ପଡିଲା। ତ ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବର ଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମତେ 2ଟା ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର କେବେ ବି ନେବିନି। ରାମ କହିଲେ, ଏ କଣ କଥା? ସେ ବର ତ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ଦିଟା କଣ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଥମ ବର ହେଲେ କଣ? ନା ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ କୃପା ନିଧାନ, ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ 4 ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ମୁଁ 4 ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର, ସେବା କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା କଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହଉଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ କେବେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ କେବେ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। କାହିଁକି? ନା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ମାନେ କଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମା ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି କେହି ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ବି ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତଥାସ୍ତୁ ବି କହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କେତୋଟି ଗୁଣ ବା କେତୋଟି ବାଣୀ ବା କେତୋଟି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତକୁ ତ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଅମର ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଅଷ୍ଟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ରାମ ନାମ, ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ରାମ ନାମ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରାମଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବା ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା ହବନି, ଖାଲି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣଗାନ କଲେ ହବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ବା ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ନେଲେ ବି କାହିଁକି ସେମାନେ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ, ଜର୍ଜିତ ହୋଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଥାଏ? ଶେଷରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ନାମକୁ ନେଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ନାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟଟିଏ ଦରକାର। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବସେଇବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟଟେ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ନିର୍ମଳ ନାହିଁ, ପରୋପକାର ଇଚ୍ଛା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ସେବା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ବା ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ହଟେଇକି ବି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରାଜା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷଣଶୀଳ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୁନିଆର କ୍ଷୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁନିଆଟା କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରୁହେନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହରିଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ନାମଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନାମ ଜପ କଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ରାମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ରାମକୁ କିଏ ଜପ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜପ କଲା ପରେ ବି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇପାରିଲେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ନିଜର କରିପାରିଲେ? ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ରାମଠି ବିଲୀନ କରିପାରିଲେ? ନା ନା, କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଇବାର, ନିଜସ୍ୱ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି
ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ପାଖରେ ସେଟା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେବା ହିଁ ସେବା ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଚାରି ଯୁଗରେ ଆଜି ଅଜର ଅମର। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କେମିତି ମିଳେ? ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟଟେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଦି କେହି ଯଦି ଆଜି ଉଚ୍ଚରେ ବସି ନିଜ ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ସେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଆଜି ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ରାମ ନାମକୁ ଚାରି ଯୁଗେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତୁମେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅଜର ମରି ରହିବ। ଖାଲି ଅଜର ମରିକି ରହିବ ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କଣ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ମୋ ନାମକୁ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯିବ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନୀତିରେ ଯିବେ, ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ମ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ହେଉଛି ନା ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ରୂପେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବରଟିଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା କେ ତୃପ୍ତି ହୁଏନି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସେତେ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଯେତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା ଆରାଧନା କରିବେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଠିକ ସେଇ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ, ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ନିହାତି ଆସିବେ। ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମା ଶାରଳା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଥା କହିପାରୁନଥିବେ, ଜଣଙ୍କର ଗଳା କାଉଠୁ ଅଧିକ କର୍କଶ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଲାଭ ଆସିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଗଳା ଅତି ମଧୁରରୁ ମଧୁର ବିଣା ତୁଲ୍ୟ ମଧୁର ତୁଲ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳ ଭକ୍ତି ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ସୀତାରାମ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।